Good afternoon, sir. So before I start, sir, I always remember, sir, there is one very big hoarding in the Panjagutta and Begumpeta junction, sir, in 2001. That is about your statement, that is dare to dream but care to achieve. So that is the vision statement we always carry in our mind, sir, while working in the government, sir. And with that background, so I would like to present the vision action plan for the district YSR Kadapa, sir. So YSR Kadapa is predominantly agriculture, sir, and now the manufacturing is greatly picking up, sir, and services also picking up, sir. So to have the 15% average annual growth, sir. So we have identified the specific sectors as the lead sector, sir, as the growth engines of the district, sir. 24 వాటర్ సప్లై ఒకటి ఫ్లైఓవర్స్ రెండు మేజర్గా పెట్టాము సార్. ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు పెట్టాము సార్ ఇష్యూస్లో. సో స్కూల్ సార్ ఫైబర్ నెట్తో వీఆర్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సార్. కెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ వీళ్ళ మీద క్లిక్ చేస్తారా సార్? అది యాక్చువల్గా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు సార్. ఆ తర్వాత హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గారు గైడెన్స్లో ఇది చేయడం జరిగింది సార్. దిస్ ఏ వర్చువల్ లెర్నింగ్ స్టూడియో సార్. ఇది యాక్చువల్లీ వర్చువల్ ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ స్టూడియో సార్. దీని నుంచి మాకు 3,000 మంది టీచర్స్ కొరత ఉంది సార్. సో దానికి ఏం చేసామంటే ఈ 3,000 మంది టీచర్స్లో 500 టీచర్స్ హిందీ టీచర్స్ లేరు సార్. సో 10th క్లాస్కి హిందీ చెప్పేవాళ్ళు లేరు. సో దాంతో ఏం చేసామంటే సార్, వి ప్లాన్ ది స్టూడియో సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ స్టూడియో బేసిక్గా ఇలా తయారు చేశాను సార్. ఈ స్టూడియో నుంచి వర్చువల్గా ఒక 50 మంది టీచర్లు వాలంటరీగా వచ్చారు సార్. వాళ్ళే ముందుగా బెస్ట్ టీచర్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, వాళ్ళకి పీరియడ్స్ చెప్పమన్నాను సార్. సో దట్ వాళ్ళు చెప్తున్నది ఒక చిన్న ఎటువంటి ఖర్చు పెట్టకుండా సార్, ఐఏపీ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి మనకి స్కూళ్ళల్లో, వాటికి చిన్న వెబ్కామ్ పెట్టేసి ఇంటరాక్టివ్గా అక్కడి నుంచి టీచింగ్ స్టార్ట్ చేశాం సార్. సో ఇది ఒక 2 months కంటిన్యూగా ఆల్ సబ్జెక్ట్లో టీచర్లకి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం జరిగింది సార్. ఎస్పెషల్లీ 10th క్లాస్ ఫోకస్ చేశాం సార్. దిస్ ఇస్ ద లైవ్ థింగ్, టీచర్ ఈజ్ టీచింగ్ సార్. సో పిల్లలందరూ వింటున్నారు. సో Satyasai, sir. Yeah, carry on. Sir, the district is carved out of Anantapuram, sir, 32 mandal, sir. So basically, sir, the district is near to Bangalore, and the weather is completely dry, sir. It has the altitude, sir. When it comes to altitude, Penugonda is under average elevation is 769 meters, sir. When at the same time, Dharmavaram is 345 meters, sir. It shows that it completely upland area with higher altitude, sir. Even the Madaksara is also 676 meters higher, sir, because it slopes towards Kadapa and Anantapuram, sir. Whenever there is rainfall, the water flows towards Anantapuram and Kadapa through Chitravati and Penna river, sir. This is the overview of the district, sir. Sir, district also border length is 650 kilometers, sir, with Karnataka. Especially it is also porous border with Tumkur and Chikbalapur being the major districts on the other side, sir. Sir, the reason why I mentioned this, sir, primary sector, sir, is contributing 36%, sir. Secondary sector is 31%, and tertiary is 33%, sir. Per capita income is 2,19,866, sir. Sir, namaste, sir. Please. Sir, Nandyal district is primarily dependent on agriculture and allied sectors, sir, with temple tourism providing additional support, sir. Agri and allied sectors 43% district total GVN contribute చేస్తున్నాయి, sir. After the agriculture sector, the services sector is the largest contributor with 39% of GVA, sir. Followed by industry sector, sir, with 18% of total district GVA, sir. This is overall 100% contribution, sir. Now district aims to increase this to 46,555 crore GVA with a growth rate of 15.45%, sir. Sir, action plan brief చేస్తాను, sir. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి వచ్చినప్పటికీ సార్, ఇంక్లూడింగ్ సబ్ సెక్టార్స్లో హార్టికల్చర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్, ఫాలోడ్ బై లైఫ్ స్టాక్, దెన్ అగ్రికల్చర్, సార్. డిస్ట్రిక్ట్లో చూస్తే సార్, అగ్రికల్చర్ మనకి 65,000 hectares ఆఫ్ ఫాలో ల్యాండ్, సార్, ఆర్ లిమిటెడ్ టు మోనోక్రాపింగ్, సార్. సో దిస్ టైమ్ 40,000 hectares ఎలాగన్నా మనము తీసుకురావాలి. బేసింగ్ ఆన్ ద సాయిల్ సూటబిలిటీ మనం కొర్రా, సోయాబీన్, బాజ్రా, బ్లాక్ గ్రామ్ అండ్ సిసామం ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అని ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ తీసుకువెళ్ళాం, సార్. RERS సపోర్ట్ ఇచ్చారు, సార్. ఇఫ్ స్టిల్ రిక్వైర్డ్ స్పెషల్ CSRని అడిగి NG రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటాం, సార్. ఎందుకంటే సార్, ఓవరాల్ చూస్తే 1,000 crore లాస్ట్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీకి, సార్. సెకండ్ ఫోకస్డ్ ఇనిషియేటివ్, సార్, కల్టివేషన్ ఆఫ్ దేశీ వెరైటీస్, సార్, లైక్ పుంగార్, కాలాబత్తి, నవారా, మాపిల్ల సాంబా.
ఎందుకంటే సార్ ప్రిఫర్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్స్ ఫర్ their health benefits, sir. Sir, in the district action plan of Anantapur, sir, agriculture, will focus on soil health diagnostics and ZBNF expansion to 33,000 hectares, sir. Horticulture, area expansion, micro irrigation, post-harvest management as per the target we have indicated. I'll speak in detail in the coming slides, sir. Livestock departmental activities, sir. Forest, afforestation, nursery, restoration to improve the green cover, sir. Fishing, we don't have much scope, but we will improve the optimal utilization, sir. So density will. So mining, sir, mineral revenue, we will increase by 70 crores and recasting of patta land, sir. So manufacturing, we are targeting 2 large units and some MSME units, sir. Coming to the electricity, gas and water, sir, CBG land 1000 acres is already given. Suryagar, Kusum, we will target, sir. AG and P, 2 stations and pipeline work is happening, sir. March and we will complete, sir. Coming to construction, sir, HNSS widening, NH 544D are going on, sir. We'll ensure smooth implementation, sir. Next slide. Sir, coming to tourism, sir, we have developed 3 clusters and 3 circuits. We will consolidate that. Gutti Fort and wayfinding signages we want to put up, sir, given our location. Railway projects, LA is going to get completed, sir, in 1 month. Communication, we have 6 sites. Advance portion is given, sir. Banking is to improve the credits up to 23,000 crores, sir. 5 జిల్లాలు, ఒకటి సత్సాయి, అనంతపూర్, వైఎస్ఆర్, నంద్యాల్, కర్నూల్. ఇక్కడ మనకు ప్రాక్సిమిటీ బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల అనంతపూర్ జిల్లా, ఎస్పెషలీ సత్సాయి జిల్లాకు చాలా బెనిఫిట్ వస్తుంది. దెన్ అనంతపూర్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డెవలప్మెంట్ అంతా ఈ సైడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాన్ని ఇంకా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కియా మోటార్స్ వచ్చినాక టోటల్ సిచ్యువేషనే మారింది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూస్తే 12.202 ఓవరాల్ స్టేట్ గ్రోత్, 3,11,004 రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనం ప్రొజెక్ట్ చేసింది 25-26కి. దీంట్లో నెంబర్ 1 సత్యసాయి వస్తుంది. సత్యసాయి యాజ్ ఆన్ టుడే 3,14,751 రూపాయలు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, హైయెస్ట్ ఇన్ ది జోన్ ఈ 5లో, అంటే అబౌవ్ స్టేట్ యావరేజ్. అయితే ఈ సంవత్సరం వాళ్ళు గ్రో అయింది 13.57 గ్రో అయ్యారు. దట్ ఇస్ ఏ గుడ్ గ్రోత్ రేట్, పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్, అబౌవ్ స్టేట్ యావరేజ్ ఉన్న మళ్ళీ గ్రోత్ కూడా బెటర్ గ్రోత్ వచ్చింది. ఈ జోన్లో కూడా దే హ్యావ్ డన్ బెటర్. అంటే 5 జిల్లాల్లో నెంబర్ 1 గ్రోత్ రేట్ సత్సాయి. హైయెస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ నిలుపుకుంటూ వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన నెంబర్ 2 ప్లేస్లో అనంతపూర్ ఉంది. 3,04,223 రూపాయలు వస్తుంది ఈ సంవత్సరం. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు గ్రోత్ రేట్ అయితే 12.01. దెర్ ఇస్ ఎ మైనస్, 0.01% మైనస్ స్టేట్ యావరేజ్కి. సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నారు కానీ అక్కడ తగ్గింది. నెంబర్ 3 ప్లేస్ వైఎస్ఆర్ కడప, 2,93,637 రూపాయలు వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు గ్రో అయిన 10.35 మైనస్లో ఉన్నారు మీరు, 1.6 దగ్గర. 4th ప్లేస్ వచ్చే కొందికి పైన వచ్చే కొందికి నంద్యాల. నెక్స్ట్ వచ్చే కొంది నంద్యాల వచ్చింది 2,02,825 రూపాయలు. ఈసారి 12.64% గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది. కొద్దిగా పాజిటివ్లో ఉన్నారు. మీ తర్వాత మీకు లాస్ట్కి వచ్చే కొద్ది కర్నూలు 2,24,608 రూపాయలు వస్తుంది. 11.52 మైనస్ 0.5 ఉంది. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ జిల్లాల్లో సత్యసాయి 1, నెంబర్ 2 అనంతపూర్, నెంబర్ 3 వైఎస్ఆర్, నెంబర్ 4 నంద్యాల్, నెంబర్ 5 కర్నూలు. ఈ సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ సత్యసాయి అన్ని మైనస్, సత్యసాయి ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ అన్నీ, ఇంకొకటి వచ్చి నంద్యాల ఒకటి, ఈ 2 పాజిటివ్ ఉన్నాయి, ఇంకా 3 మైనస్ ఉన్నాయి. మీ యొక్క డెలివరీలో కూడా మీరు చూసినప్పుడు నేను ముందు సర్వీసెస్ చెప్పాను. ఆ సర్వీసెస్లో కూడా ఈ జిల్లాలు కర్నూలు 21వ ప్లేస్, నంద్యాల 16వ ప్లేస్, అనంతపూర్ 23వ ప్లేస్, సత్యసాయి 24వ ప్లేస్, వైఎస్ఆర్ 17వ ప్లేస్. సర్వీస్ డెలివరీలో కూడా మీరు వెనకాల ఉన్నారు. ఇన్హరెంట్ ఫ్యాక్టర్ స్ట్రెంగ్త్ హార్టికల్చర్.
హార్టికల్చర్ కానీ లైవ్ స్టాక్ కానీ పుల్అప్ చేస్తుంది. రెండోది ఈ జిల్లాలకు అడ్వాంటేజ్, ఇండస్ట్రీకి కూడా ఎక్కువ స్కోప్ ఉండే జిల్లాలు ఇవి. అటు కర్నూలు, ఇటు అనంతపూర్, రెండు మధ్యలో వచ్చే హిందూపూర్, ఇవన్నీ కూడా సత్సాయి, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉండే జిల్లా ఇది, ఈ మొత్తం ఈ ఏరియా. అందులో మనం చూసినప్పుడు మీరు కొన్ని రిక్వెస్ట్లు కూడా వచ్చాయి, అవి కూడా నేను రాసుకున్నాను. సత్సాయి బాబా 100 year సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనో అన్ని విధాలు మనం చేయడానికి ముందుకు పోతాం. దాన్ని ఒకసారి మాట్లాడి మేము కూడా ఒక నిర్ణయం చేసి మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాం. అంద్రి నివా ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్ హియర్. ఈ 2-3 జిల్లాలకు కూడా, 3 జిల్లాలకు ఎస్పెషలీ హిందూపూర్, అనంతపూర్, కొంతవరకు కర్నూలు కూడా, పత్తికొండ, అవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలనో ఇప్పటికే మనం ఎక్స్పాన్షన్కి పోయాం. ఎక్కడికక్కడ చెరువులకు నీళ్ళు ఇవ్వడం కానీ అవన్నీ మనం చేస్తాం. కడపలో నీటి ఎద్దడి లేదు. నంద్యాల కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా. నంద్యాల, కడప ఒక సినారియో. ఈ 2 జిల్లాల్లో వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు. రెండోది కర్నూలు ఇది ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, వాటర్ ప్రాబ్లం. కర్నూలుని వీ హ్యావ్ టు మిటిగేట్. ఇంకొక పక్కన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండే ప్రాంతం ఇది. సత్సాయి ఎయిర్పోర్ట్, ఓర్వకల్ ఎయిర్పోర్ట్, కడప ఎయిర్పోర్ట్, రోడ్స్ అన్నీ కూడా నేషనల్ హైవేస్. నేరుగా కర్నూలు నుంచి ఆ రోడ్డు వచ్చిందంటే తిరుపతి రోడ్డు వస్తుంది, చిత్తూరుకు వస్తుంది. ఇంకొక రోడ్డు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే రోడ్డు కూడా అమరావతి టు పులివెందులకు పోయి బెంగళూరుకు వస్తుంది.